In this class, we are going to learn about interior of the earth, which is the first lesson in geography in class 7. They have given a small introduction. The earth, our homeland, is a dynamic planet. நம்மளோட பூமி வந்து ஒரு டைனமிக் பிளானட், அதாவது பல்வேறு இயக்கங்களை நடக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் தான் நம்மளுடைய பூமி. The earth's surface has lofty mountains, high plateaus, large plains and deep valleys. ஸோ நம்ம earth surfaceல வந்து மவுண்டன்ஸு, பிளாட்டோஸ், பிளெயின்ஸு, டீப் வேலிஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம். The earth surface is constantly undergoing changes inside and outside. ஸோ நம்ம பூமியில் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். அது பூமிக்குள்ளேயும் சரி, பூமிக்கு வெளியும் வந்து அந்த சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்ருக்கும். ஸோ the next they have given the interior of the earth. The structure of the earth may be compared to that of an apple. ஸோ இந்த structure of the earth வந்து ஒரு ஆப்பிளோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. The earth too has shells like that of an apple. If we cut a section through the earth, we will get a view as shown in the figure. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணால் என்ன வியூ கிடைக்குமோ ஸோ அதே தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் see the diagram. ஸோ when the cross section of the earth வந்து கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு appearance வந்து கிடைக்கும். The next they have given. So on the basis of the study of earthquake waves, the spherical earth is found to be 3 concentric layers. They are the crust, the mantle and the core. அதாவது earthquake wavesனா அதாவது புவி அதிர்வு அலைகள். ஸோ இதை சார்ந்து வந்து பூமியில் வந்து 3 லேயர்ஸ் இருக்குன்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து crust, next mantle and the core. So first we will see about the crust. The crust is the outermost layer of the earth. ஸோ crust வந்து outermost layer, பூமியோட மேல் பகுதி தான் வந்து crust ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. Its average thickness varies from 5 to 30 kilometers. ஸோ அதோட thickness வந்து இந்த crustோட thickness வந்து 5 to 30 kilometers ரேஞ்சில் இருக்கும். It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floor. ஸோ crust வந்து ரெண்டு இருக்கும் crustல. ஒன்று வந்து கான்டினென்டல் crust, ஓஷானிக் crust. அதில் கான்டினென்டல் crust வந்து அந்த மாஸ் வந்து it will be about 35 kilometers and the oceanic crust வந்து it will be about 5 kilometers. Despite greater thickness, the continental crust is less dense than the oceanic crust because it is made of both light and dense rock types. கம்பேர்ட் டு ஓஷனிக் crust வந்து கான்டினென்டல் crust வந்து ரொம்ப லெஸ் டென்ஸாக இருக்கும். அதாவது ராக்ஸ் வந்து ரொம்ப அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் ஓஷனிக் crustல வந்து அடர்த்தி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ராக்ஸு. த ஓஷனிக் crust இஸ் கம்போஸ்ட் மோஸ்ட்லி ஆஃப் டென்ஸ் ராக்ஸ் சச் அஸ் basalt. அதாவது ஓஷனிக் crustல வந்து எந்த டைப் ஆஃப் ராக்ஸ் இருக்குன்னா basalt ராக்ஸ், அதாவது volcanic ராக்ஸ். ஸோ here they have given, do you know Earth is called a blue planet. That is 71% of the earth is covered by water. அதாவது earth வந்து blue planetன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அந்த blue planet சொல்கிறேன்னா, ஏன்னா earthல வந்து 71% வந்து it is fully covered with water. ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தான் வந்து நிறைய இருக்கிறதால, அதாவது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் seas, oceans, rivers, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதால ஸோ earth is a blue planet. The crust comprises two of distinct parts. The upper part consists of granite rocks and forms the continents. So crust வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து upper part and the lower part. upper partல வந்து we can find granite rocks வந்து இருக்குது. So it forms the continent. It has the main mineral constituents of silica and aluminium. So it is collectively referred to as Sial. It has an average density of 2.7 grams centimeter cubed. ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த அப்பர் crustல மெயினான மினரல் கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னா தட் இஸ் சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியா. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சியால்னு சொல்லுவாங்க. அதோட ஆவரேஜ் டென்சிட்டி வந்து 2.7 grams centimeter cubed. ஸோ the lower part is a continuous zone of denser basaltic rocks forming the ocean floors, comprising mainly of silica and magnesium. It is therefore called Saima. So lower part of the crustல வந்து it is a continuous zone. அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேசால்டிக் ராக்ஸால் ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. அண்ட் அதில் இருக்கிற மினரல் கண்டென்ட் மெயினாக வந்து சிலிக்காவும் மெக்னீஷியம். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து வந்து சைமான்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஹேஸ் அன் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் 3.0 grams centimeter cubed. ஸோ அதோட ஆவரேஜ் டென்சிட்டி வந்து 3 grams centimeter cubed.
The Sial and the Saima together form the Earth's crust. Since the Sial is lighter than the Saima, the continents can be said to be floating on a sea of denser Saima. சியால் அண்ட் சைமா இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து எர்த் கிரஸ்ட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. சைமா வந்து ரொம்ப இட் வில் பி டென்ஸ், அதில் வந்து ரொம்ப டென்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால இந்த சியால் அதாவது சியால்னா என்னது, இட் ஃபார்ம்ஸ் அ காண்டினென்ட், அது வந்து அந்த சைமா மேலே வந்து ஃப்ளோட் ஆகும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் கிவன் த மேண்டல். The next layer beneath the crust is called the mantle. It is separated from the crust by a boundary called Mohorovičić discontinuity. அதாவது crustக்கு அடுத்தபடியாக கீழே இருக்கிற லேயர் வந்து மேண்டல். ஸோ இட் இஸ் செப்பரேட்டட். அது இந்த மேண்டலையும் கோரையும் வந்து எந்த பவுண்டரி செப்பரேட் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் Mohorovičić discontinuity. The mantle is about 2900 kilometers thick. So இந்த மேண்டலோட thickness வந்து 2900. It is divided into two parts, the upper mantle and the lower mantle. So இந்த mantle வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து upper mantle, இன்னொன்று வந்து lower mantle. The upper mantle with a density of 3.4 to 4.4 grams centimeter cubed extends down to 700 kilometers. ஸோ அப்பர் மேண்டலோட டென்சிட்டி எவ்வளோனா தட் இஸ் 3.4 to 4.4 கிராம் சென்டிமீட்டர் கியூப்டு. அது வந்து மேலே க்ரஸ்ட்லேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து கீழே வரைக்கும் அதோட ஏரியானா இட் இஸ் 700 kilometers. The lower mantle having a density of 4.4 to 5.5 gram centimeter cubed extends from 700 to 2900 kilometer. ஸோ 700லேருந்து கீழே இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி 2900 kilometer வரைக்கும் lower mantle வந்து form ஆகுது. So the next we are seeing the core. The innermost layer of the earth is called the core. It is also known as the brazosphere. அதாவது innermost layer, அதாவது ஃபஸ்ட்டு மேலே அவுட்டர்மோஸ்ட் க்ரஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் மேண்டல், அதுக்குள்ளே அடியில் இன்னும் நடுவில் போனால் அந்த லேயரை வந்து கோர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, தட் இஸ் brazosphere. It is separated from the mantle by a boundary called Gutenberg discontinuity. அதாவது மேண்டல்லையும் கோரையும் பிரிக்கக்கூடிய அந்த பவுண்டரிக்கு பேர் வந்து Gutenberg discontinuity. The core is also divided into two parts. ஸோ கோர் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக டிவைட் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து அவுட்டர் கோர், இன்னொரு வந்து இன்னர் கோர். The outer core, which is rich in iron, is in liquid state. It extends between 2900 to 5150 kilometer. ஸோ த அவுட்டர் கோ வந்து இதில் எது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குன்னா, எந்த மினரல் கண்டென்ட் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குன்னா அயன் கண்டென்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். இந்த அவுட்டர் கோர் வந்து இட் வில் பி இன் லிக்விட் ஸ்டேட்டு அண்ட் இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம், அதோட வந்து ஏரியா எவ்வளோ ரீஜன் இருக்குன்னா 2900லேருந்து இன்னும் கீழே இறங்கி 5150 kilometers. The inner core is composed of nickel and ferrous, that is called as knife, is in solid state. ஸோ வந்து அடுத்தது வந்து என்ன இருக்குது, இன்னர் கோர் இருக்குது. அதில் வந்து மெயின் மினரல் கண்டென்ட் வந்து நிக்கலும் ஃபெரஸும். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து நைஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா ராக்ஸு, இட் இஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட். த சென்ட்ரல் கோர் ஹேஸ் வெரி ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர். அதாவது இந்த சென்ட்ரல் கோரில் தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் 5150 kilometer to 6370 kilometer. The average density of core is 13.0 grams centimeter cubed. ஸோ இது it extends, இந்த இன்னர் கோர் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்குன்னா 5150லேருந்து 6370 kilometers வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி வந்து 13 grams centimeter cubed. ஸோ தே ஹவ் கிவன் அ do you know, ஒரு do you know கொடுத்துருக்காங்க. The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 50% makes the core. அதாவது crust வந்து வெறும் 1% தான் இருக்குது. ஏர்த்தில் வந்து 1% தான் வந்து crust ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. 84% வந்து mantle and 15% makes the core. So the radius of the earth is 6371 kilometer. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் எவ்வளோன்னு கேட்டால் தட் இஸ் 6371 kilometers. The next they have given the earth movements. The lithosphere is broken into number of plates known as the
lithospheric plates. அதாவது இந்த லித்தோஸ்பியர் வந்து என்ன ஆகுது, நிறைய பிளேட்ஸாக வந்து ப்ரோக் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த ப்ரோக்கன் ஆன பிளேட்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், லித்தோஸ்பியரிக் பிளேட்ஸு. ஈச் பிளேட் oceanic or continental moves independently over the asthenosphere. அதாவது ஈச் பிளேட்ஸில் வந்து ஒரு ஓஷானிக் பிளேட்டும் இருக்குது, காண்டினென்டல் பிளேட்டும் இருக்கும். இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுது, அந்த ஆஸ்தனோஸ்பியர் மேலே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வந்து மூவ் ஆகுது. இட் மூவ்ஸ். The movement of the Earth's lithospheric plates is termed as the tectonic movements. ஸோ இந்த மூமெண்ட்ஸ், இந்த ஓஷனிக் அண்ட் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் வந்து ஆஸ்தனோஸ்பியர் மேலே வந்து அப்படியே மூவ் ஆகுதுல, ஃப்ளோட் ஆகுதுல. ஸோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோன்னா, தட் இஸ் த டெக்டானிக் மூமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். The energy required to move these plates is produced by the internal heat of the earth. ஸோ இந்த மூமெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா, தட் இஸ் த இன்டர்னல், அதாவது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து மிடில்லேருந்து அந்த ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. These plates move in different directions at different speed. ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் மூவ் ஆகும். அதே மாதிரி அதோட ஸ்பீடும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து they have different speed. At places, these plates move away from each other, creating wide rifts on the earth's surface. அதாவது சில இடத்துல வந்து இந்த பிளேட்ஸ், அதாவது எதுமா ஓஷியானிக் பிளேட்ஸும் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸும் வந்து ரெண்டும் வந்து அவங்களுக்கு எதிராக வந்து மூவ் ஆகும். அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, வைட் ரிட்ஜஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அட் சம் பிளேசஸ் தீஸ் பிளேட்ஸ் கம் க்ளோசர் அண்ட் கொலைட். ஸோ சில இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ் என்ன பண்ணும், கிட்ட வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று உரசும் சொல்லுவாங்களே, அதுதான். When an oceanic plate collide with the continental plate, the denser oceanic plate is forced below the continental plate. ஸோ ரெண்டும் வந்து அது கான்டாக்டில் வரும்போது, ஸோ எது வந்து ரொம்ப டென்சராக இருக்குது, ஓஷியானிக் பிளேட் வந்து ரொம்ப டென்சராக இருக்குது. ஸோ அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்னாகும், அது வந்து காண்டினென்டல் பிளேட்டுக்கு கீழே வந்து அது போயிடும். As a result of the pressure from the above, the rocks eats up and melts. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, ஒரு ப்ரெஷர் உண்டாகுது இதனால், பிகாஸ் there is a pressure. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, அங்கே இருக்கிற ராக்ஸ்லாம் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. The molten rocks rise again, forming the volcanic mountains along the continental edges. ஸோ இந்த வந்து ராக்ஸாக என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது, volcanic mountainsஆக ஃபார்ம் ஆகுது. எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, காண்டினென்டல் எட்ஜஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. Alternatively, a trench may be formed between the two plates. ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து ஒரு ட்ரென்ச் கூட ஃபார்ம் ஆகும். In some cases, when two continental plates converge, neither place can be forced under the other. Instead, folds may be created. சில இடத்துல வந்து foldsம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Great mountain ranges like the Himalayas have been formed in this way. ஸோ கிரேட் மவுண்டன்ஸ், ஹிமாலயாஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபார்மில் தான் வந்து உருவாச்சு. ஸோ டிட் யூ நோ கொடுத்துருக்காங்கம்மா, அதில் வந்து ஆஸ்தனோஸ்பியர். The asthenosphere is the part of the mantle that flows and moves the plates of the earth. அதாவது ஆஸ்தனோஸ்பியர்ன்றது மேண்டிலில் வந்து அது ஒரு பாகம், பார்ட் ஆஃப் த மேண்டில். ஸோ இது மேலே தான் என்ன ஆகுது, த பிளேட்ஸ்லாம் வந்து மூவ் ஆகுது. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. ஸோ இந்த மூமெண்ட்ஸ் நடக்குது இல்லை, திஸ் இஸ் ஓஷியானிக் பிளேட்ஸும் காண்டினென்டல் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதால என்ன ஆகுது, earth surfaceல வந்து சேஞ்சஸ் நடக்குது. The earth movements are divided on the basis of the force which causes them. ஸோ இதனால் வந்து சில ஃபோர்ஸஸ் வந்து உருவாகும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை வச்சு வந்து ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. The forces which acts in the interior of the earth is called the endogenic force, and the forces that works on the surface of the earth are called as exogenic force. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து பூமிக்குள்ளே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது, அது என்னன்னு சொல்லுவோம், எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி த ஃபோர்ஸ் வந்து பூமிக்கு வெளியே வந்து ஒர்க் ஆகிற ஃபோர்ஸை வந்து அதாவது சர்ஃபேஸ் மேலே எக்ஸோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ் சம்டைம்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் சடன் மூமெண்ட்ஸ் and at the other times produces slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes causes massive destruction over the surface of the earth. இந்த எண்டோஜெனிக் ஃபோர்ஸஸ், அதாவது இந்த பூமிக்குள்ளே நடக்கிற அந்த ஃபோர்ஸால் என்னாகும், சில சடனாக வந்து சில
மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஏற்படும். அதாவது எர்த்குவேக்ஸு, வல்கேனோஸ், அதாவது பூகம்பம், நிலநடுக்கம் இதெல்லாம் காஸ் ஆகி வந்து நிறைய வந்து அழிவுகள் வந்து உருவாகும். எர்த்குவேக், a sudden movement of a portion of the earth's crust which produces a shaking or trembling is known as an earthquake. அதாவது ஏர்த்தில் வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு அசைவு, அதாவது ஒரு ஷேக் மாதிரி அப்படின்னு, இல்லை ட்ரெம்பிளிங் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை தான் வந்து earthquakeன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் நிலநடுக்கம். Earthquakes may occur widespread damage to life and property. ஸோ ஒரு earthquake வந்து உருவாச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய உயிரிழப்புகள் இருக்கும், ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். The point where these vibrations originate is called the focus of the earthquake. The point of the earth's surface directly above the focus is called the epicenter of the earthquake. அதாவது இந்த earthquake வந்து எங்கே உருவாகுதோ, அதாவது ஆரம்பிக்குதோ, ஒரிஜினேட் ஆகுதோ, அதாவது இட் ஒரிஜினேட்ஸ் இன்சைட் த எர்த், இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த், அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து டைரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி, ஃபோக்கஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்கன்னா மேலே எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும்ல. ஸோ அந்த எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து எபிசென்டர் ஆஃப் த எர்த்குவேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. From the focus, the earthquake vibrations travel in different directions in the form of seismic waves. இந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து இந்த earthquake vibrations வந்து எல்லா டைரெக்ஷன்ஸ்க்கும் வந்து பாஸ் ஆகும். ஸோ அதை வந்து செஸ்மிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு they will call. The earthquakes waves are recorded by an instrument known as a seismograph. இந்த earthquakes வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து செஸ்மோகிராஃப். The magnitude of an earthquake is measured by the Richter scale. ஸோ அதோட மேக்னிடியூடை வந்து மெஷர் பண்ணுறது, earthquakesோட மேக்னிடியூடை மெஷர் பண்ணுறது வந்து ரிச்சர் ஸ்கேலு. The numbers on this scale ranges from 0 to 9. அதோட நம்பர் வந்து 0 to 9 இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்கேல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு 0லேருந்து எவ்வளோ வேணாலும், ஸ்மால் ஸ்கேல்னால் 10 வரும், அதுக்கப்புறம் 15, ஸோ அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இதில் வந்து ரிச்சர் ஸ்கேலில் வந்து அந்த நம்பரோட ரேஞ்சஸ் வந்து 0 to 9 தான் இருக்கும். ஸோ do you know கொடுத்துருக்காங்கம்மா, an earthquake of 2 on Richter scale or less can be felt only a little. ஸோ அந்த ஸ்கேலில் வந்து 2 இல்லை அதுக்கு கம்மியாக வந்து டினோட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து அந்த earthquake வந்து அந்த அளவுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தலைன்னு அர்த்தம். An earthquake over 5 on Richter scale can cause damage from falling things. அதாவது 5 இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து திங்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்கிற திங்ஸ்லாம் வந்து ஃபால் ஆகும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல பால் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க, இல்லை ஒரு பெஞ்ச் ஏதாவதுன்னா திடீர்னு இந்த நிலநடுக்கம் வந்து வந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட அளவு வந்து 5ன்ட்டு மெஷர் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து அந்த திங்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்ச இடத்துலேருந்து அது வந்து வேறு இடத்துல வந்து விழுந்திருக்கும். A 6 on Richter scale or higher magnitude is considered very strong. 7 on Richter scale is classified as a major earthquake. 6, 7லாம் வரும்போது earthquakeோட அளவு வந்து அந்த தாக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதாவது லைஃப்ஸ் நிறைய லாஸ் ஆகும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட், காசஸ் ஆஃப் earthquake, அதாவது எதனால் வந்து இந்த earthquake வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The chief causes of earthquake is the sudden slipping of the portion of the earth crust across fractures or faults. அதாவது திடீர் வந்து அந்த earth ஃபால்ஸ்னால் என்னென்னா, ஸோ அந்த லேயர் இருக்குல்ல, the continental crust வந்து திடீர் வந்து தின்னாயிடுச்சுன்னா டியூ டு ஜியாகிரபிக்கல் ப்ராசஸில் வந்து அப்போ வந்து இது என்ன ஆகும், அது கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்லிப் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து earthquakes வந்து உருவாகும். The movement of the molten rocks underneath the surface produces strains which break the rocks apart. So molten rocksனா semi-fluid liquid. ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்து இந்த செமி-ஃப்ளூயிட் லிக்விட் இருக்கும். ஸோ இது அப்படி பாஸ் ஆகும்போது அந்த ராக்ஸ் வந்து உடைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து earthquakes வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். The sudden shifting of landmass causes upheavals in the crust of the earth, sending the vibration or waves into the surrounding portions of the earth. If the sudden வந்து இந்த landmass வந்து if it shifted, ஸோ அது என்ன ஆகும், க்ரஸ்டில் வந்து ஒரு அப்பீல் அந்த ஒரு இதை ஃபோர்ஸை வந்து உண்டு பண்ணும். ஸோ இது என்ன பண்ணும், earthquake ஃபார்ம் ஆக இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த earth itself cracks. சில வாட்டி வந்து earth surface வந்து தானாக வந்து அந்த வந்து விரிசல் வந்து விடும், அதாவது அந்த ரெண்டாக வந்து பிளவுபடும்.
Another cause of earthquake is volcanic activity. ஸோ ஒரு மெயின் காஸ் என்னன்னு சொல்லலாம், அந்த வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி. வல்கனோ சொல்லலாம், கீழே வந்து அப்படியே பூகம்பம் கீழேருந்து அப்படியே மேலே விடிஞ்சு அப்படியே ஃப்ளோ ஆகும் பார்த்தீங்களா, ஃப்ளூயிட், அதுதான் வல்கானிக் ஆக்டிவிட்டி. A violent or explosive eruption often causes the earth in its vicinity to quake. அதாவது ரொம்ப வயலண்ட்டாக வந்து ஒரு இடத்துல வல்கானிக் இது எரப்ஷன் நடந்துச்சுன்னா வந்து இந்த earthquakes ஃபார்ம் ஆகும், அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். earthquakes are often common in most volcanic areas. ஸோ earthquakes வந்து எங்கே நிறைய நடக்கும்னா இந்த volcanic areas சுற்றி தான் வந்து earthquakes are formed more. So the next one they have given the effects of the earthquakes. Earthquakes may cause damages in the earth surface. ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு earthquake நிலநடுக்கம் வந்தால் என்ன ஆகும், மெயினாக வந்து மேலே இருக்கிற அந்த நிலப்பரப்பில், அதாவது earth surfaceல வந்து நிறைய டேமேஜஸ், அதாவது சேஞ்சஸ் ஆகும் ஒன்று ஒன்று. இப்போ திடீர்லேருந்து மலைச்சரிவு நடக்கும், அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ இந்த earthquakes வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து earth surfaceல உண்டு பண்ணும். வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃபன் செட் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இன் மவுண்டன் ரீஜன்ஸ். அதாவது ஒரு நிலநடுக்கம் வந்து மவுண்டன் ரீஜன்ஸில் வந்துச்சுன்னா இங்கே மண் சரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மண் சரிவால் என்ன ஆகும், நிறைய வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து இறந்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, அதாவது மண் சரிவால் நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க அந்த மண்ணில் மாட்டிட்டுன்னு சொல்லிட்டு. A greater damage is an earthquake is the falling of buildings. Most of the houses which collapsed were made of mud and bricks and proved to be death traps. ஸோ ரொம்ப டேஞ்சர், அதாவது ரொம்ப சிவியரான earthquake என்ன பண்ணுன்னா, ஸோ பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து இடிஞ்சு கீழே விழுந்துடும். ஒரு earthquake ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த பில்டிங் வந்து அப்படியே வந்து இடிஞ்சு கீழே விழுந்துடும். அப்போ அதில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பீப்புள்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வுட் அந்த பில்டிங்க்கு நடுவில் மாட்டிட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து இறந்துருவாங்க. ஸோ அதனால தான் இதை வந்து டெத் ட்ராப்னு சொல்லுவாங்க. ஃபயர் இஸ் அனதர் கிரேட் டேமேஜ். ஸோ இன்னொன்று ஒரு இது வந்து ரொம்ப கிரேட் டேமேஜ் இந்த earthquake-ஆல் உருவாகிறது வந்து ஃபயர். அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் இஸ் நேச்சுரலி டிஸ்டர்ப்டு பை சச் மூமெண்ட்ஸு. ஸோ இந்த earthquakes-ஆல் வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டர், அதாவது நமக்கு அண்டர்கிரவுண்ட் வாட்டரில் வந்து இந்த earthquakes-ஆல் நிறைய கண்டாமினேட் ஆகும். ஏன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸு மினரல்ஸ் அது இது எல்லாமே கலந்து எல்லாம் என்னாகும், கண்டாமினேட்டட் ஆகிடும். ஸோ அந்த கோஸும் வந்து நமக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ டூ யூ நோ தே ஹவ் கிவன் தெர் ஆர் 3 types of earthquakes. ஸோ 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves, L waves or surface waves. So an earthquake which originates below or near the sea causes great disturbance in the water. ஸோ ஒரு earthquake வந்து அதாவது கடலுக்குள்ளேயும் வந்து earthquake ஃபார்ம் ஆகும். கடல் உள்ளேயும் நடக்கும், இல்லை கடல் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஏரியாஸில் வந்து earthquakes can be formed. The floods and waves cause greater loss to life, sometimes more than the earthquake itself. அதாவது ஒரு நார்மலாக ஒரு earthquake வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ டேமேஜ் நடக்குதோ அதை விட மோசமாக இருக்கும். கடல் உள்ள ஒரு earthquake நடந்துச்சுன்னா அந்த டேமேஜ் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக இருக்கும். சுனாமி, a Japanese term, is the name given to the huge wave caused in the sea by an earthquake. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஜப்பானீஸ் நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்கம்மா, அது வந்து சுனாமின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதாவது ஹியூஜ் வேவ்ஸ், அதாவது earthquakes வந்து நமக்கு கடல் உள்ள நடக்குது, அதனால் என்ன ஆகுது, வேவ்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் அலைகள் வந்து பூமி, அதாவது லேண்டை நோக்கி வந்து ஃபோர்ஸாக வரும்போது அந்த சீஷோர் ஏரியாஸ்லாம் வந்து ஃபுல்லாக பீப்புள்ஸ் இறந்துருவாங்க, ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த மாதிரி இதுக்கு சுனாமி அப்படின்ட்டு பேர் வச்சாங்க. சுனாமி ஆர் குவைட் காமன் அலாங் த கோஸ்டல் ஆஃப் ஜப்பான் அண்ட் அதர் ரீஜன்ஸ் இன் த பெசிஃபிக் ஓஷன்ஸ். ஸோ மெயினாக வந்து இந்த சுனாமி வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா கோஸ்ட் ஆஃப் ஜப்பானோட கடலோர பகுதிகள்லையும் அதுக்கப்புறமா பசிபிக் ஓஷன்லேயும் வந்து சுனாமி வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ டூ யூ நோ கொடுத்துருக்காங்கம்மா. ஸோ ஆன் 26th December 2004, tsunami in the Indian Ocean swept coastal areas of Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand, etc. ஸோ December 26, 2004. ஸோ இப்போ தான் இது நடந்திருக்கு நமக்கு. பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும். இந்தியன் ஓஷனில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு earthquake வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. அதுதான் வந்து நமக்கு earthquake ஒரு கடலில் ஃபார்ம் ஆனால் என்னன்னு சொன்னோம், சுனாமி. ஸோ அந்த சுனாமியால் அந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸ், அதாவது அந்த கோஸ்டல் அந்த சீ சார்ந்த சைடில் இருக்கிற அந்த ஏரியாஸ்லாம் வந்து நிறைய டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, நிறைய லாஸஸ், நிறைய உயிர் சேதங்களும் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு.
ஸோ என்னென்ன பிளேசஸ்? இந்தோனேஷியா, இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, தாய்லாண்ட், etc. They caused immense damage to life and property in the coastal areas. Distribution of earthquakes. The world's distribution of earthquakes coincides very closely with that of the volcanoes. ஸோ earthquakeக்கும் volcanoesக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு கோயின்சிடென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய volcanic regions ஆண்ட தான் வந்து earthquakes are formed. Regions of greatest seismicity or circum-Pacific areas with the epicenters and the most frequent occurrence along the Pacific Ring of Fires. ஸோ இந்த பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த earthquakes வந்து ஃபார்ம் ஆகும். எங்கே வந்து எபிசென்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ எபிசென்டர்ஸ்னால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்தோம். அதாவது எங்கே வந்து ஒரு earthquake ஒரிஜினேட் ஆகுதோ அது வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் த earthல வந்து ஃபோக்கஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ டைரெக்ட்லி அபவ் நேராக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே அதுக்கு நேராக earth சர்ஃபேஸில் தான் எபிசென்டர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நிறைய இருக்கும் எங்கே? இந்த பெசிஃபிக் ஏரியாஸில். ஸோ அதனால தான் பெசிஃபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லுவோம். It is said that about 68% of the earthquakes occur in this belt. So 68% வந்து இந்த பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் தான் வந்து earthquakes வந்து occur ஆகுது. And 31% of earthquakes takes place in Mediterranean Himalayan belt including Asia Minor, the Himalayas and parts of northwest China. So 31% earthquakes வந்து Mediterranean Himalaya belt இருக்குது. அப்புறம் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் நார்த் வெஸ்ட் சைனா. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற earthquakes வந்து இட் இஸ் இன் நார்த் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ரிஃப்ட் வேலி ஏரியாஸ் ஆஃப் த ரெட் சி அண்ட் டெட் சி. இன் இந்தியா த ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸ் அண்ட் த கங்கா பிரம்மபுத்ரா வேலி ஆர் ப்ரோம் டு earthquakes. இந்தியாவில் எங்கே வந்து அடிக்கடி வந்து earthquakes நடக்கும்னா ஹிமாலயன் ரீஜன்ஸில் அப்புறம் கங்கா பிரம்மபுத்ரா வேலியில் வந்து அடிக்கடி வந்து earthquakes வந்து ஃபார்ம் ஆகும். A number of earthquakes have been experienced in these regions. Some of them were. So நிறைய earthquakes வந்து இந்த regionsல தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. So some they were given. That is very severe and caused extensive damages. The earthquakes of Uttarkasi in 1991. So உத்தர்காசியில் வந்து in 1991ல வந்து ஒரு earthquake ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் சமோலி in 1999. The Deccan Plateau, which was suppressed to be comparatively free from the danger of the earthquakes, has experienced two severe earthquakes in the past. The Koyna earthquake in 1967 and the Latur earthquake in 1993. So Deccan Plateau la vandu rendu vandu earthquakes vandu form irukku. So it was Koyna earthquake in 1967 and Latur earthquake in 1993. So the next we are going to see about volcanoes. A volcano is a vent or an opening in the earth's crust through which hot magma erupts from deep below the surface. அதாவது இன்டீரியர் ஆஃப் த earthலேருந்து ஹாட் மேக்மா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இது வந்து டியூ டு ப்ரெஷர் என்னாவது இட் கம்ஸ் அவுட் டு த earth surface through a opening. ஸோ இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? வல்கேனோன்னு சொல்லுவோம். The opening is usually circular in form. Volcanic eruptions may also take place through a long crack or fissure through which stream and other materials flow out. So generally வந்து அந்த volcanic opening வந்து circular formல தான் இருக்கும். And sometimes it also be in long cracks, long crack-ஆவும் இருக்கும். ஸோ அது வழியாக வந்து நிறைய ஸ்ட்ரீம்ஸு கேஸஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து பூமிக்குள்ளேருந்து வெளியே வரும். The molten rock materials within the earth together with gas is called magma. அதாவது இந்த molten rock, அதாவது அந்த semi-fluid rock, அங்கே வந்து நிறைய கேஸஸ் இருக்கும். வித் த கேஸ் ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? மேக்மான்னு சொல்லுவான். ஆஃப்டர் இட் ரைசஸ் டு த சர்ஃபேஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லாவா. ஸோ அது இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தில் இருக்கும்போது அதை மேக்மான்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மேக்மா வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்துக்கு வரும்போது அதை லாவான்னு சொல்லுவாங்க. In course of time, lava and other materials flows out of volcano, accumulate around the opening and form a conical hill or a mountain vent is an opening or mouth of a volcano. So அந்த course time அந்த lava என்ன பண்ணுது? அது other materials ஓட அது வந்து it comes out to the earth layer. வெளியே வந்து earthல ஒரு small hill இல்லைன்னா ஒரு mountain வந்து அந்த ஓப்பனிங்கில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. The top of this cone is usually marked by a funnel shaped depression which is called as crater.
ஸோ அந்த டாப் ஆஃப் த கோன், அந்த கோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அந்த டாப் ஆஃப் த கோன் வந்து ஒரு ஸ்மால் டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும், ஃபனல் ஷேப்டு டிப்ரெஷன். ஒரு ஃபனல் இப்படி இருக்கும் பாருங்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் டிப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து கிரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் த கிரேட்டர் ஆஃப் த வல்கனோ இஸ் அ கிரேட்டர் சைஸ் அண்ட் ஷேப்டு லைக் அ டிப்ரெஷன் பவுல் பேசன், அதாவது அதே அந்த ஃபனல் ஷேப்டு அந்த இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருந்துச்சுன்னா, பேசன் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, அதை வந்து கேல்டரான்னு வந்து சொல்லுவாங்க. Caldera are caused by violent explosions which blow away entire top of the great cones. அதாவது கேலடராஸ் வந்து ரொம்ப வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவாக இருக்கும். ஸோ அந்த டாப் லேயரையே வந்து அதை அப்படியே வந்து அழிச்சிடும். அது causes of volcanic activity. The temperature increases as the depth increases as the rate of 1 degree Celsius for every 35 meters. There is also great pressure. அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி 35 மீட்டர்ஸ்க்கு பூமிக்குள்ளே போகும்போது ஒரு 35 மீட்டருக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது 1 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் வந்து ப்ரெஷரும் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். At a depth of about 15 kilometers, the pressure is about 5 tons per centimeter cubed of the rock. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆழத்தில் 15 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆழத்தில் பூமிக்குள்ளே போய் நீங்கள் அந்த ப்ரெஷரை செக் பண்ணும்போது அது வந்து 5 tons per centimeter squared வந்து இருக்கும் அங்கே. Under these circumstances, the interior of the earth is in semi-molten state called magma. அந்த இடத்துல வந்து மேக்மா வந்து செமி மோல்டன் ஸ்டேட், அதாவது செமி ஃப்ளூயிட் அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் மேக்மா. The magma under great pressure has the capacity to dissolve great volume of gases. Some gases are also combustible. ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து மேக்மா வந்து என்ன பண்ணும், அங்கே இருக்கிற நிறைய கேஸஸை வந்து இட் கம்பைன்ஸ், அதோட வந்து டிசால்வ் பண்ணிக்குது, சேர்த்துக்குது. ஸோ சில கேஸஸ்க்கு வந்து எரியும் தன்மை கூட இருக்குது. கம்பஸ்டபிள்னா எரியும் தன்மை உடையது. This makes volcanic material burst forth through the weak spots in the earth crust. ஸோ இது என்ன பண்ணுது, வெளியே வெடிக்கும் போது அந்த வல்கேனோ வந்து நிறைய நெருப்பு குழம்புகள் சொல்லுவோம்ல, ஸோ இட் கம்ஸ் அவுட். ஏன்னா வந்து இந்த மோல்டன் மேக்மாவோட கேஸஸும் கலக்குது. அந்த கேஸஸ் வந்து சிலது வந்து எரியும் தன்மையுடையது, அதனால தான் உங்களுக்கு நெருப்பும் சேர்த்து வெளியே வருது. ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்கம்மா. The scientific study of volcanoes are called volcanology. அதாவது இந்த வல்கனோஸ் பற்றி படிக்கிற படிப்பை வந்து வேல்கனாலஜின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பீப்புள் ஹூ ஸ்டடி வேல்கனோஸ் ஆர் கால்ட் வேல்கனாலஜிஸ்ட். அதாவது இந்த படிப்பை படிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்கள என்னன்னு கூப்பிடுவோம்னா வேல்கனாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. நேச்சர் ஆஃப் volcanic eruptions. Sometimes magma rises slowly to the surface and spreads over a vast area. This is known as fissure eruption. ஸோ சில வாட்டி என்ன பண்ணும், இன்டீரியர் ஆஃப் எர்த்தில் வந்து இந்த மேக்மா வந்து மெல்லமாக ஸ்லோலியாக வந்து மேலே வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் ஸ்லோலியாக. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் எரப்ஷனை வந்து ஃபிஷர் எரப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. Some plateaus and plains have been formed in this way. Example, Deccan Plateau in India and the Columbian Plateau in North America. ஸோ இந்த மாதிரியான உருவான பிளாட்டோஸ் வந்து டெக்கான் பிளாட்டோவும் இந்தியாவில் அண்ட் கொலம்பியன் பிளாட்டோ இன் நார்த் அமெரிக்காவில். இது ரெண்டுமே வந்து ஃபிஷர் எரப்ஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். If the magma rises quickly to the surface, lava is thrown high into the atmosphere. Besides lava, ash, stream, gases and pieces of rocks are also thrown out. ஸோ சில இதில் வந்து மேக்மா வந்து உள்ள இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்து மேக்மா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அது என்ன பண்ணும், ஹை ப்ரெஷரில் வந்து பூமிக்குள்ளேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸில் அப்படியே வந்து வெளியே வந்து அடிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பைப்பில் இருக்குது பாருங்கள், அந்த பைப்பை ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு ரிலீஸ் பண்ணால் தண்ணி எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக ஹைட்டில் விழும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டில் வந்து அந்த லாவா வந்து வெளியே விழும். ஸோ அது வெளியே வரும்போது அதோட வந்து ஆஷு, ஸ்ட்ரீமு, கேஸஸ்ஸு, சின்ன சின்ன ராக்ஸு எல்லாமே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே போடும். This type of eruption is known as explosive eruption. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் eruption வந்து explosive eruption சொல்லுவாங்க. The terrible explosion on the island of Krakatoa in Indonesia is an example for explosive type of eruption. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டைப் ஆஃப் eruption வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐலாண்ட் ஆஃப் காரகோட்டாவில் வந்து இன் இந்தோனேஷியா. இதுக்கு அங்கே தான் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் எரோஷன் வந்து
happened in 27th August 1883. Lava flow is affected by viscosity. For example, honey has high viscosity, so it flows slowly, while water has low viscosity. அதாவது லாவா வந்து அதோட தன்மை எப்படி தெரியும்னா அதோட விஸ்காசிட்டி, அதாவது பிசுபிசுப்பு தன்மை சொல்லுவோம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் தண்ணியும் ஒரு ஹனியும் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ தண்ணியும் ஹனியும் கம்பேர் பண்ணும்போது, ஸோ தண்ணி வந்து மேலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை ஊற்றும் போது அது சீக்கிரமாக வந்து போர் ஆகிடும். அதே வந்து ஒரு ஹனியை வந்து நீங்கள் போர் பண்ணும்போது இட் டேக்ஸ் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகும். பிகாஸ் இது வந்து அந்த விஸ்காசிட்டியால் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ். The viscosity of lava is determined by the amount of silica and water in magma. அதாவது அதோட விஸ்காசிட்டி, ஒரு லாவாவோட அந்த விஸ்காசிட்டி வந்து எதை வச்சு நிர்ணயிக்கிறாங்கன்னா அந்த லார்வாவில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிற அந்த சிலிக்காவால் தான். லார்வாவில் வந்து மெயினாக வந்து சிலிக்காவும் வாட்டரும் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து விஸ்காசிட்டியை வந்து லாவாவோட விஸ்காசிட்டியை வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க. ஹை விஸ்காசிட்டி லாவா இஸ் ரிச் இன் சிலிக்கா அண்ட் ஹேஸ் லிட்டில் வாட்டர். Low viscosity lava has little silica but a lot of water. It moves rapidly forming smooth flows. அதாவது ஹை விஸ்காசிட்டி லாவான்னு வந்து when they will say எப்போன்னு சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சிலிக்கா கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா, தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஹை விஸ்காசிட்டி லாவான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சிலிக்கா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்து தண்ணி வந்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து லோ விஸ்காசிட்டி லாவான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு டூயூனோ கொடுத்துருக்காங்கம்மா. Barren Islands is situated in the Andaman Sea and lies about 138 kilometers northeast of the territory's capital. It is only an active volcano along the chain from Sumatra to Myanmar. Last eruption occurred in 2017. ஸோ பேரன் ஐலாண்ட் வந்து இது எங்கே லொக்கேட்டட் ஆகிருக்குன்னா அந்தமான் சீல வந்து இருக்குது. அண்ட் இது கேபிட்டலுக்கு 138 கிலோமீட்டர்ஸ் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து இருக்குது. ஸோ த ஃபஸ்ட்டு அந்த இரப்ஷன் அக்கர்ட் ஆனது வந்து இங்கே தான். எப்போனா 2017 அந்த ஆக்டிவ் வால்கேனோ. த நெக்ஸ்ட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வால்கேனோஸ். த ஷேப் ஆஃப் த வால்கேனோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைப் ஆஃப் லார்வா அண்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இரப்ஷன். ஸோ அந்த ஷேப் ஆஃப் த வால்கேனோ வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அது எந்த டைப் ஆஃப் லாவா, அதாவது ஹை விஸ்காசிட்டியா லோ விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதை பொறுத்து இருக்குது. இன்னொன்று அதோட ஃபோர்ஸை பொறுத்து இருக்குது. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஷேப் தேர் ஆர் 3 types ஆஃப் வால்கேனோஸ். they are shield volcano, cinder cone volcano and composite volcano. Shield volcano. A shield volcano is formed by quiet eruption of lava with a low silica content. Such a volcano has a wide base and a cone with a gentle slope. ஸோ இந்த ஷீல்டு வால்கேனோ வந்து ரொம்ப குவைட் எரப்ஷன், அதாவது ரொம்ப பாதிப்பை வந்து தராது. ஏன்னா இதில் வந்து சிலிக்காவோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான வால்கேனோக்கு வந்து அந்த பேஸ் வந்து ரொம்ப வைடாக இருக்கும், கோன் வந்து ஜென்டலாக இருக்கும், ஜென்டல் ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் வால்கேனோ வந்து எங்கே பார்க்கலான்னா ஹவாலி ஐலாண்ட்ஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் சிண்டர் கோன் வால்கேனோ. Silica rich magma traps gases inside the volcano until enough pressure is built to push the magma out of the earth crust. அதாவது இதில் வந்து இந்த மேக்மாவில் வந்து சிலிக்கா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது என்ன ஆகும், அது கேஸஸோட கலந்து அது ஒரு ஹை ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு பூமிக்குள்ளேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸோடு வந்து வெளியே வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி வெளியே விழும். அந்த பர்ஸ்ட் ஆகி வெளியே விழும்போது அதோட நிறைய ஆஷஸு, மினரல்ஸு, ராக்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியே அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்தில் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி விழும். வித் கிரேட் ஃபோர்ஸ் த்ரோயிங் தெம் செவரல் கிலோமீட்டர்ஸ் அப் இன்டு த அட்மாஸ்ஃபியர். ஸோ அது செவரல் கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட் ஒரு அட்மாஸ்ஃபியரில் ஒரு ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து மேலே போயிட்டு அது அப்புறம் கீழே விழும். Such volcanoes have steep slopes and are made of cinder and ash. ஸோ இந்த volcanoes வந்து ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் அண்ட் வந்து சிண்டர் அண்ட் ஆஷால் வந்து உருவாகியிருக்கும். They are known as cinder cone volcanoes. Many volcanoes of Mexico and Central America belong to this group. ஸோ இந்த வகையான volcanoes வந்து எங்கே இருக்குன்னா மெக்சிகோ அண்ட் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா. The next one is composite volcano. Composite volcano are made of alternative layers of lava.
cinder and ash. They are called as stratovolcanoes. St. Helens is an example of composite volcano. ஸோ இந்த volcanoes வந்து சிண்டர் அண்ட் ஆஷ் வந்து லேயர்ஸாக வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஸ்ட்ராட்டோ வால்கேனோன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்ட் ஹெலன்ஸ். காம்போசிட் வால்கேனோட எக்ஸாம்பிள் வந்து சென்ட் ஹெலன்ஸ். Volcanoes are also grouped according to the periodicity of eruption such as active, dormant and extinct. ஸோ அதோட பீரியாடிசிட்டி அதாவது அது பர்ஸ்ட் ஆகும் தன்மை சொல்லுவாங்களா அதை வச்சு வந்து வல்கேனோஸை வந்து மூணாக பிரிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஆக்டிவ், டார்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட். These names refer to the state of activity rather than the type of volcano. Active volcanoes that erupt frequently are called active volcanoes. அதாவது அந்த வல்கனோஸ் வந்து திரும்ப வந்து அடிக்கடி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் வல்கனோஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் லை இன் த பெசிஃபிக் ரிங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் பெல்ட் which lies along the Pacific coast. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் வந்து எங்கே பார்க்கலான்னா இந்த பெசிஃபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பெல்ட்ஸ்லேயும், ஸோ அதாவது பெசிஃபிக் ஏரியாஸில் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம், ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து எபி சென்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். There are about 600 active volcanoes in the world, such as Mount Stromboli in Mediterranean Sea, St. Helens in USA, Pinatubo in the Philippines, Mauna Loa in Hawaii is the world's biggest active volcanoes. ஸோ இந்த வேர்ல்ட்லேயே வந்து மொத்தம் 600 ஆக்டிவ் வால்கேனோஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆக்டிவ் வால்கேனோஸ் வந்து மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்போலி மெடிட்ரேனியன் சீல இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சென்ட் ஹெலன்ஸ் வந்து யுஎஸ்ஏல, பினாட்டாபு வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸில் அண்ட் மவுனோ லவ் அதாவது ஹவாலியில் இருக்குது. இதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் ஆக்டிவ் வால்கேனோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் they have given a do you know கொடுத்துருக்காங்கம்மா. Stromboli is known as the lighthouse of Mediterranean Sea. Stromboli வந்து லைட் ஹவுஸ், அதாவது மெடிட்ரேனியன் சீயோட லைட் ஹவுஸ் எதுன்னு கேட்டால் ஸ்ட்ராம்போலி. ஸோ டார்மெண்ட் volcanoes have shown no sign of activity for many years, but they may become active at any time. அதாவது இந்த volcanoes வந்து அதை வந்து ஒரு இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது அது. ஸோ வந்து இது வரைக்கும் அந்த volcanoes வந்து நடந்திருக்காது, அது பர்ஸ்ட் ஆயிருக்காது. ஸோ இதுக்கப்புறம் அது நடக்கலாம், நடக்காமையும் போகலாம். அதுதான் வந்து டார்மெண்ட் volcano சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஸ்லீப்பிங் volcano. ஸோ இதை வந்து ஸ்லீப்பிங் volcanoவும் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அது தூங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ஃப்யூச்சரில் வந்து வெடிக்கலாம், இல்லை வெடிக்காமல் கூட போகலாம். வெசூவியஸ் மவுண்ட் ஆஃப் இட்டாலி, மவுண்ட் ஃபியூஜியாமா இன் ஜப்பான், Mount Karakota of Indonesia are famous examples of this type. Extinct. The top of extinct volcanic mountains have been eroded. அதாவது இந்த டாப் வந்து ஃபுல்லாக எரோட் ஆகிருக்கும், அதாவது அழிஞ்சு போயிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த volcano வந்து வரவே வராது, அவ்வளோதான், இட் இஸ் டெட். ஸோ இந்த டைப் வந்து எங்கே பார்க்கலான்னா மவுண்ட் போப்பா ஆஃப் மயன்மார் and Mount Kilimanjaro and Mount Kenya of Africa. Examples of extinct volcanoes. Distribution of volcanoes in the world. Volcanoes are located in a clearly defined patterns around the world. They are closely related to the regions that have been intensively folded or faults. அதாவது நிறைய இடத்துல வந்து volcanoes ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து எங்கே volcanoes நிறைய ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா the areas of folds and faults. எங்கெல்லாம் folds and faults இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து we can find volcanoes. There are about 500 active volcanoes and thousands of dormant and extinct volcanoes. ஸோ மொத்தம் வந்து 500 active volcanoes இருக்குது and thousands of dormant and extinct volcanoes. They occur along the coastal mountain ranges, offshore islands and in the midst of oceans. ஸோ இது எங்கெல்லாம் occur ஆகுதுன்னா கோஸ்டல் மவுண்டன் ரேஞ்சஸில், ஆஃப்ஷோர் ஐலாண்ட்ஸ் அண்ட் மிட்ஸ் ஆஃப் த ஓஷன்ஸில் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் வால்கேனோஸ் வந்து உருவாகும். பட் தேர் ஆர் ஃபியூ இன் த இன்டீரியர் ஆஃப் த காண்டினென்ட்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் வந்து காண்டினென்ட்ஸ் உள்ளேயும் வந்து வால்கேனோஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம். த volcanic belts are also the principal earthquake belts of the world. There are three major zones of volcanic activities in the world. They are Circum, the Pacific belt, the mid-continental belt and the mid-Atlantic belt. The Circum belt. This is the volcanic zone of the convergent ocean
plates boundaries. அதாவது இந்த circum belt வந்து volcanic எந்த volcanic zone convergent oceanic plate boundary ஓடது. It includes the volcanoes of the eastern and western coastal areas of the Pacific Ocean. So எந்த areas வந்து இது ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா இந்த volcanoes it is in the eastern and western coastal areas of Pacific Ocean. This zone is popularly termed as the Pacific Ring of Fires. So இது வந்து Pacific Ring of Fires ன்னு வந்து சொல்வாங்க, which has been estimated to include 2/3 of the world's volcanoes. அதாவது இந்த ஃபுல் வேர்ல்ட் வால்கனோஸில் வந்து 2/3 வந்து இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த கன்வர்ஜென்ட் ஓஷானிக் பிளேட் பவுண்டரி இந்த ஜோனில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. The next one is mid-continental belt. This is the volcanic zone of convergent continental plate boundaries. So இந்த type of mid-continental belt ஓட volcanic zone வந்து convergent continental plate boundaries. Circumbeltல பார்த்தோம் convergent oceanic plate boundary. Mid-continental வந்து convergent continental plate boundaries. This includes the volcanoes of alpine mountain chains, the Mediterranean Sea, the fault zone of eastern Africa. The important volcanoes are Vesuvius, Stromboli, Etna, Kilimanjaro and Kenya. Surprisingly, the Himalayas have no active volcanoes at all. So, examples of this in the type of volcano வந்து it is Vesuvius, Stromboli, Etna, Kilimanjaro and Kenya. ஆனால் ஹிமாலயாஸில் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் வால்கனோஸோ வந்து இல்லை. மிட் அட்லாண்டிக் பெல்ட். திஸ் பெல்ட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரி ஆஃப் பிளேட்ஸ் லொக்கேட்டட் அலாங் த மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜஸ். ஸோ இந்த மிட் அட்லாண்டிக் பெல்ட் வந்து எந்த ஜோன்லனா இட் இஸ் த டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரி ஆஃப் பிளேட்ஸு. ஸோ இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா அட்லாண்டிக் ரிட்ஜஸில். volcanoes of this area are mainly of fissure eruption type. ஸோ இங்கே நடக்கிற வல்கனோஸ் வந்து எந்த டைப்பை சார்ந்தது தான் ஃபிஷர் எரப்ஷன்ஸு. ஸோ ஃபிஷர் எரப்ஷன்ஸ்னால் இதுக்கு முன்னாடி படித்தோமா, அதாவது அந்த லாவா அதாவது மாக்மா வந்து மால்டன் மேக்மா வந்து இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த்லேருந்து ஸ்லோவாக மெல்ல ரைஸ் ஆகிட்டு மேலே எர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து அப்படியே மெல்லமாக படரும் அந்த லேயர்ஸில். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபிஷர் எரப்ஷன். ஸோ அந்த வகையை சார்ந்தது தான் இந்த வல்கனோஸ். Iceland is the most active volcanoes area and is located on the mid-Atlantic ridges. ஸோ இதுக்கு வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஐஸ்லாண்ட், அங்கே தான் ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இருக்குது. ஸோ இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜஸ். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னும் எதுன்னு சொல்லலாம்னா சென்ட் ஹெலன்ஸ் அண்ட் அசோரஸ் ஐலாண்டு. ஸோ we have finished the lesson ma. We have come to the end of this lesson. So in the next class we can meet with a new chapter.